नमस्कार मो दीपक सेनापति। आज शुणा कालिदास रहस्यर षष्ठ अध्याय पुरस्कार परिवेशन परशुराम बेहेरा। ससेमिरा उपाख्यान परे कालिदास पुनर्बार उज्जयिनी को फेरी आसिले विक्रमादित्य राजसभा को। भोजराज राजसभा छाड़ी चली आसिबा परे भोजराज दरबार रे थिबा अन्य पंडित माने निजे निजको श्रेष्ठ पंडित भाव में विवेचना करने को लगिले। सेमाने कहूथिले जे एमिति कौनसी श्लोक नहीं जहाकू से आगुरु शुणी नाहंती आउ जहाकू सेमाने जानी नाहंती। तेणु सेमाने निजे निजको श्रुतिधर उपाधि रे भूषित कराइले। राजा भोजराज चारिआडे घोषणा करदेले जे आम पंडित मानंकु जे नुआ श्लोक शुणई पारिबो, जेउ श्लोक को आम पंडित माने आगरू केबे शुणी नथिबे सेपरि श्लोक जी आवृत्ति करि परिबो तांकु बहु धनरत्न पुरस्कार प्रदान करा जिवो। ए खबर शुणिबा परे विभिन्न आडू विभिन्न महामहा पंडित माने आसी भोजराजंक दरबार रे उपस्थित हेले। राजांकु सेमाने सेमानंकर श्लोक शुणैले। मात्र एई श्रुतिधर पंडित माने एई श्लोक को आगरू शुणिछंती बोली कहिले, जहा फल रे आसीथिबा सबु पंडित माने अपमानित हेई दरबार रु फेरी जाउथिले। ए कथा देखि श्रुतिधर पंडित माने निजको खूब गर्वित मने करुथिले। क्रमे ए खबर चारिआडे प्रसारित हबाकू लागिला। धीरे धीरे कालिदासंक कान रे ए कथाटा पड़िला। से इच्छा कले सेई पंडित मानंकर गर्व भांगिबा पई, सेई मिथ्यावादी पंडित मानंकु उचित शिक्षा देबा पई चिंता कले। एणु से पुनर्बार से भोजराजंक दरबार रे जाई पहुंचिले। राजदरबार चली थाए। कालिदास सेठारे उपस्थित हेले। राजांकु यथामान्य करी से तांकर एक नूतन श्लोक शुणैबा पई प्रस्ताव देले। राजांक अनुमति क्रमे कालिदास एक श्लोक आवृत्ति करिबाकू लागिले। स्वस्ति श्री भोजराज त्रिभुवन विजयी धार्मिकं सत्यवादी तां तुंग मे हेतु दिहिर्जं सकल बुद्ध जैनत्रयते नो वा जनाति किंचितं नवकृतिमिति चार्कोह लख्यात तो में। अर्थात महामहिम भोजराजंकर मंगल हेउ। राजा भोजराज जने त्रिभुवन विजयी सत्यवादी आउ धार्मिक अटंती। तेणु मु गुहारी करे कि आपणकर स्वर्गीय पितृदेव मोठारु 99 स्वर्ण मुद्रा ग्रहण करी परे फेरस्त करिबे बोली मते प्रतिश्रुति देइथिले। तेणु आज पर्यंत ताहा मोर प्राप्य हेई रही अछि। सेही 99 स्वर्ण मुद्रा मते वर्तमान प्रदान करा जाऊ। एही श्लोकटी शुणी सारिबा परे राजसभा रे उपस्थित थिबा पंडित माने स्तब्ध हेई गले। पूर्व पंडित मानंकर श्लोक को आगरु शुणिछंती बोली कही मिछरे अपमानित करुथिले। किंतु कालिदासंकर एही श्लोकटी शुणी सारिबा परे पंडित मानंक पाटिरु आउ कथा बाहरिला नाही। कारण सेमाने जदि बा कहंती ए श्लोकटी आगरु शुणिछंती बोली, एणु राजांक स्वर्गीय पिता कालिदासंक ठारू 99 स्वर्ण मुद्रा नैछंती बोली प्रमाण हेइजिवो एवं राजांकु मध्य से 99 स्वर्ण मुद्रा प्रदान करिबाकू पड़िबो। जदि ए श्लोक को आगरु शुणी नाहंती बोली कहंती तेबे राजांक द्वारा घोषित हेइथिबा पुरस्कार कालिदास पाइजिबे। तांको श्रुतिधर उपाधि रे कलंक लागिबो। एही श्लोक को ज्ञातसार को आनिबा परे भोजराज एवं उपस्थित पंडित माने बड़ समस्या रे पड़िले। पंडित माने चिंता कले, हाँ यहा को आगरु शुणिछंती बोली कही तांको श्रुतिधर उपाधि को बजेई रखिबे। बरं से 99 स्वर्ण मुद्रा पांतु किंतु आम उपाधि उपरे कलंक न लागू। तेणु पंडित माने ये श्लोक को आगरु शुणिछंती बोली घोषणा कले। पंडित मानंक कथारे प्रभावित हेई राजा भोजराज कालिदासंकु 99 स्वर्ण मुद्रा प्रदान करिबा पई तांको मंत्री को आदेश देले। एई सुजोग रे मंत्री कालिदासंकु आउटिके असुविधारे पकेइबाकू जाई से गोटिए ताम्रलिपि आनी राजांक छामुरे पहुंचिले। भोजराजंक पिता स्वर्गारोहण करिबा पूर्वरु एई ताम्रलिपिटी रखि जाइथिले। मात्र सेथिरे जेउ प्रकार लेखा जाइथिला ताहा बुझिबा पई केही भी सक्षम नथिले। तेणु से सेई ताम्रलिपिटी को देई कालिदासंकु बोका बनै देबाकू चाहुथिले। एणु से सुजोग देखि
ତାମ୍ର ଫଳକ ଖଣ୍ଡକ ରାଜାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ରାଜା ସେଇ ଖଣ୍ଡକ ପାଠ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ତାଳଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କିଛି ଧନରତ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କାଳିଦାସଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ତାମ୍ର ଫଳକଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାମ୍ର ଫଳକଟି ଯେମିତି କାଳିଦାସଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଇଛି, କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସେମାନେ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଭାସଦମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଳିଦାସ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଳଗଛର ମୂଳ ଖନନ କରି 1,99,00,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର 99 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରି ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ରାଜା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କାରଣ ତାମ୍ର ଫଳକର ଲେଖା ଅନୁଯାୟୀ ତାଳଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଧନରତ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର କଥା। ଏହା ତ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର କାଳିଦାସ ତାଳଗଛର ମୂଳ ଖନନ କରି ଧନରତ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। କାଳିଦାସ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତୃଦେବ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ଆଷାଢ଼ର ଦିବସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେ ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ ଉଦ୍ୟାନର ତାଳବୃକ୍ଷ ଉପରି ଭାଗେ ବହୁ ଧନରତ୍ନ ରଖିଗଲି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହିକି ତାଳବୃକ୍ଷର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କୌଣସି ଧନରତ୍ନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ତାଳଗଛ ମୂଳରେ ତାଳଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗର ଛାଇ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଖନନ କରି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଚତୁରତାର ସହିତ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ନ ଲେଖି ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଧନରତ୍ନ ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କର ଏହି ଚତୁରତାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଭୋଜରାଜ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏ କଥାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ପିତା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରି ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରି ବହୁ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜକୋଷ ଖାଲି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଲୁଚେଇ କରି କିଛି ଧନରତ୍ନ ତାଳଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ଦେଇ ଏକ ତାମ୍ରପତ୍ରରେ ଲେଖି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାହା କାଳିଦାସଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆଜିର କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟର 20ତମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଭୋଜରାଜଙ୍କ ରାଜସଭାରେ କାଳିଦାସ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ପ୍ରଥମେ ମହାକବି ବାହାରିଲେ ଧାରାନଗରୀକୁ। ଭୋଜରାଜଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଧାରାନଗରୀ ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଭବଭୂତି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଖ୍ୟାତନାମା ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ଦରବାର ମଣ୍ଡନ କରୁଥାନ୍ତି। କାଳିଦାସଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରାଜା ଭୋଜ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆଦର କରୁଥାନ୍ତି। କ୍ରମେ କାଳିଦାସ ରାଜାଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ଅତି ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇଥିରେ ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଈର୍ଷା କରିବା କଥା, ମାତ୍ର ଉପାୟ କ'ଣ? କେବଳ ରାଜାଙ୍କ ଡରରେ କେହି କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି, ଖାଲି ଈର୍ଷାରେ ଜଳି ଯାଉଥାନ୍ତି। ରାଜା ଏସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ବି ନୀରବ ରହନ୍ତି। ଦିନେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧୌତ ସୁନେଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଇତି ଅବସରରେ ରାଜା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପରିପତିତ ପୟନିଧୌ ପତଙ୍ଗଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଭବଭୂତି ଅନ୍ୟ ପାଦଟି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ସରସ୍ୟ ରୁହା ମୁଦରେଷୁ ମତିଭୃଙ୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ମତ ଅଳିମାନେ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଉପରେ ନିପତିତ ହେଲେ। ତହୁଁ ପଣ୍ଡିତ ବାଣ ତୃତୀୟ ପାଦ ପୂରଣ କରି କହିଲେ, ଉପବନ ତରୁକ୍ରୋଟରେ ସବିହଙ୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗମନ ଜାଣି ବିହଙ୍ଗମେ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ କୋଟରରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପଣ୍ଡିତ କାଳିଦାସ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଯୁବ ଦିନନେଷୁ ଶନୈଃ ରନଙ୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ସୁମଧୁର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାମଦେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କଠାରେ କାମସର ପ୍ରବେଶ କରେଇଲେ। ଉକ୍ତ ପଦଟି ଶୁଣି ରାଜା ଭୋଜ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଫୁଟେଇ ପାଦ ପୂରଣକାରୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର କରିବା ସହିତ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଏହାପରେ ଦିନକର ଘଟଣା।
ରାଜାଙ୍କର ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ତରୁଣୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘଟରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କାଖରେ ଧରି ଢଳି ଢଳି ଗମନ କରୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ଭୋଜ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥାରୂଢ଼ ହେଲେ। ତରୁଣୀଟି ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତେ କାଖରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ ପୁଷ୍କରିଣୀର ପ୍ରସ୍ତର ପାହାଚ ଉପରେ ପଡ଼ି ଭଗ୍ନ ହେଲା। ତାର ଠନ୍ ଠନ୍ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣ କରି ରାଜା ରାଜସଭାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ ରାଜା ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲେ, ଠଙ୍ଗ୍ ଠଙ୍ଗ୍ ଠଠଙ୍ଗ୍ ଠ, ଠଙ୍ଗ୍ ଠଙ୍ଗ୍ ଠଠଙ୍ଗ୍ ଠ। ଏଇ କଥା କହିସାରି ରାଜା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ପାଦ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ଏହି ପାଦ ପୂରଣ ହେଲେ 1,00,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଶୁଳ୍କର ପାଦ ପୂରଣ କରିବା କୌଣସି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ଏ ଘଟଣା କିଏ ଦେଖିଛି ଯେ ପାଦ ପୂରଣ କରିବ? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୀରବ ଦେଖି କାଳିଦାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାଜାଭିଷେକ ମଦ ବିହୋଳାୟ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହେମଘଟ ସ୍ତରଣ୍ୟାଃ ସୋପାନ ମାରୁହ୍ୟ କରୋତି ଶବ୍ଦଃ ଠଙ୍ଗ୍ ଠଙ୍ଗ୍ ଠଠଙ୍ଗ୍ ଠ, ଠଠ ଠଙ୍ଗ୍ ଠଠଙ୍ଗ୍ ଠ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଅଭିଷେକ ବେଳେ ତରୁଣୀ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦର୍ଶନ କରି ବିହୋଳ ଅବସ୍ଥାରେ ତରୁଣୀର କକ୍ଷ ଦେଶରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘଟଟି ପୁଷ୍କରିଣୀର ପ୍ରସ୍ତର ପାହାଚ ଉପରେ ପତିତ ହେଇ ଠଙ୍ଗ୍ ଠଙ୍ଗ୍ ଠଠଙ୍ଗ୍ ଶବ୍ଦ କରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରାଜା ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଓ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଦିନେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଭୋଜରାଜ ଭ୍ରମଣରତ ଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅସ୍ତଗିରିର ନିତମ୍ବ ପ୍ରଦେଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିମ୍ବ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ଏହି ଶୋଭାକୁ ଅବଲୋକନ କରି ରାଜା କୌତୁକିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରିଆସି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଚରମଗିରି ନିତମ୍ବେ ଚନ୍ଦ୍ରବିମ୍ବ ଲଲମ୍ବେ। ଭବଭୂତି ଏହାର ପାଦ ପୂରଣ କରି କହିଲେ, ଆରତୁ କିରଣ କାଳେ ରନ୍ତରୀକ୍ଷେ ଗତର୍କ୍ଷେ ଚରମଗିରି ନିତମ୍ବେ ଚନ୍ଦ୍ରବିମ୍ବ ଲଲମ୍ବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତପନଙ୍କର ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କିରଣ ଜ୍ୱାଳାରେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ରୁକ୍ଷ ହୋଇଯିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିମ୍ବ ଅସ୍ତପର୍ବତର ନିତମ୍ବ ପ୍ରଦେଶରେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତ ଦଣ୍ଡୀ କହିଲେ, ଚକିତ ଶିଶିର ବାତେ ହେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ପ୍ରଭାତେ ଚରମ ଗିରିନିତମ୍ବେ ଚନ୍ଦ୍ରବିମ୍ବ ଲଲମ୍ବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାତ ଉପବିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଶୀତବାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବାହିତ, ତେଣୁ ଅସ୍ତଗିରିର ନିତମ୍ବ ପ୍ରଦେଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିମ୍ବ ଶୋଭିତ। ଏହାପରେ କାଳିଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଯୁବତୀ ମନକଦମ୍ବେ ନାଥ ମୁକ୍ତୋଷ୍ଠବିମ୍ବେ ଚରମ ଗିରିନିତମ୍ବେ ଚନ୍ଦ୍ରବିମ୍ବ ଲଲମ୍ବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବତୀଗଣ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ନିଜର ନିମ୍ନ ଅଧର ଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଅସ୍ତଗିରିର ନିତମ୍ବ ପ୍ରଦେଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିମ୍ବ ଶୋଭା ପାଉଥିଲେ। ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ କାଳିଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହେଲେ। ଦିନେ ଭୋଜରାଜ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ନାନା ପ୍ରକାର ତର୍କ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର ଚାଲିଥାଏ। ଏତେ ଅବସରରେ ରାଜା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ କଲେ, ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ସୁନ୍ଦର? ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ, କେହି କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ସୁନ୍ଦର କୁହାଯିବ? ବହୁ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା, ହେଲେ କେହି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି। ସର୍ବଶେଷରେ କାଳିଦାସ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କିଂ ପ୍ୟସି ସ୍ୱଭାବେନ ସୁନ୍ଦରଂ ଚାପ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଂ ଯଦେବ ରୋଚୋତ ଯସ୍ମେ ଭବେତ୍ ତସ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବିରାଟ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହାକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ସିଏ ତା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଯିଏ ରସିଲା ତାକୁ କିଆ ଫୁଲ ପରି ବାସିଲା। ପ୍ରକୃତରେ କଥାଟି ସତ। ରାଜା କାଳିଦାସଙ୍କର ଯଥୋଚିତ ଉତ୍ତରରେ ଖୁସି ହେଇ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏଣୁ କାଳିଦାସ କହିଲେ, ନ ଯାଚେ ଗଜାଳି ନାଚ ବାଜି ରାଜଂ ନ ବିତେଷୁ ଚିତ୍ର ନ ଦିୟ କଦାଚିତ୍ ଇୟଂ ସୁସ୍ତନ ମସ୍ତକ ନ୍ୟସ୍ତ ହସ୍ତଂ ନ ବାଙ୍ଗି କୁରଙ୍ଗି ହୃଦଙ୍ଗା କରତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ମୋର ଅଶ୍ଵ କିମ୍ବା ହସ୍ତିରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କେବଳ ମୋର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲୋଡ଼ା, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଛାତ ଉପରେ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ହାତ ରଖି
ଯେଉଁ କୁରଙ୍ଗୀ ନୟନା ଯୁବତୀ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ତାକୁ ହିଁ ମତେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ। ରାଜା ତ ଆଗରୁ ଯାହା ମାଗିବେ ତାହା ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ଯୁବତୀଟିକୁ ଅଣାଇ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ଆଜିର କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇ, ନୂଆ କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।